that. Generally, this is enough. When there is pain and there are stones, generally we give this. If there is difficulty to pass urine. Значит, если сильная боль из-за камней в почках, мы даем, это мы повторяем, бериберис вульгарис, stone and pain. При камнях и болях. А при трудности с мочеиспусканием вторым препаратом после основной дозы будет либо трибулус терестрис, либо теребинтинум, когда мы не можем попить. У трибулуса терестриса есть способность мочегонное лекарство. There is little difference. This is difficulty in draining. Means in filtration, if there is difficulty, Ага, нет, неправильно сказал. If there is a difficulty in filtration of kidneys. See, kidneys will filter all the liquid fluid in our body. If there is any difficulty at that level, filtration, we generally give terebinth. Зачеркните то, что я до этого пытался сказать. Значит, здесь пояснение такое, что вот этот теребинтинум, он вторым препаратом назначается тогда, когда проблемы с дренажом в почках, когда почки плохо фильтруют жидкости. And when there is трибулус терестрис, when there is difficulty to pass urine. Назначают тогда, когда именно трудно проходит моча по мочеточнику там. In much acute condition, when there is ascites due to kidney problem, and if it is too much, if the creatinine goes 4 and above. What? Creatinine, you know, serum creatinine. When there is difficulty in kidney, there is a component called creatinine. It is creatinine. Creatinine. What is it? Serum. Serum creatinine. It is homeopathic. No, this is a component in blood. It will be increased. So you leave that one. Okay. In kidney problems, when there is much, this you will come when you have in practice. You leave that. When there is much acute kidney problem. Значит, он просто начал писать, что нарушено в анализах при почках, ну, при проблемах в почках. With dyspnea, difficulty of breathing. This I understand. Kidney and dyspnea. Yes, when there is a accumulation of water in the body, you get dyspnea because there is accumulation of water in lungs. Значит, когда такие проблемы с почками, когда очень сильный отек, такой сильный, что он начинает затруднять дыхание, у человека не только водный отек, но еще и трудности с дыханием начинаются, одышка. Puffiness of face. Лицо такое становится одутловатое. Pedal edema. Pedal edema means edema at ankles. Edema. It is also swelling, yes? Yes, edema means accumulation. Edema, okay. Edema I know. Значит, отек в ногах, ну, щиколотки отечные. Then, if there is this burning, restlessness, irritability, и если присутствует жжение, раздражительность, беспокойство, then we give a dose of
APIS 200 CH, тогда мы даем дозу APIS 200 CH. 200 CH. and then followed by a combination of 3 in All equal three- quantities. all three. Yes. И при этом мы даем дополнительным препаратам комбинацию этих 3 препаратов 1 к 1 к 1. Ну, то есть в одинаковых количествах соединяем эти 3 раствора. Материнская тинктура это обычно Then we give it once or twice a day. жидком. Once or twice a day. И даем 1 раз или 2 раза в день. So there will be again the urine outflow will be re-established. Тогда возобновляется отхождение мочи. With that, slowly first this dyspnea, discomfort of breathing, this will come down. Сначала уйдет одышка, дискомфорт, bleeding, you say? Yeah, breathing problem. Breathing. Ага. Ну, проблемы с дыханием уйдет, беспокойство сначала. Then irritability will come down. Потом снизится раздражительность. Then puffiness of face will come down. Потом лицо перестанет быть отечным. Then slowly this edema of legs will come down. И постепенно, значит, будет все спускаться вниз и уйдет к... Я уточнила, он сказал breathing. So, before, in the last month, in the month of December, our auntie Singari had this problem. В конце декабря моя тетя Синдари, у нее была такая проблема. So, whole body has swollen. Все тело отекло. There is very much difficulty. All this condition. Все описанное, было трудно дышать. Then we have given APIS 200 CH. И мы дали ей APIS 200 CH. And within 24 hours she passed much urine. В течение 24 первых часов она стала много писать. Then she was better in 48 hours. И за 24 часа ей стало уже лучше. When there is this retention of urine, mostly in 90% of cases, this will take care of everything. Каждый раз, когда мы встречаемся с задержкой мочи, в 90% случаев поможет APIS. APIS 200 CH. 200. Да, APIS 200 CH. Yes? Что? Вот эти 3 одновременно, да? In same quantity. He is asking, this combination of 3, we mix and we give how much? Yeah, once or twice. If it is liquid, Если in это в жидком состоянии, материнское half cup of water, we give 8 or 10 drops. half cup of water, Half cup of то water. на полстакана 8 drops, 8 drops. 8 капель. 8-10 капель. If На we mix it in pills, Если у нас это будет в пилюлях, you can give, if it is large pills, you can give 2 pills. If you are small pills, you can give 8 to 10 pills. то это если большие пилюли, то по 2 пилюли. И 2 each. 2 of each. No, if it we is make a combination of the liquid and this liquid we put on the pills, then we can give. It is more convenient. Yes. If we have only dry pills, Yeah, only separately we will. One. Yeah. Смотрите, значит, если у нас в жидком состоянии, то мы соединяем все эти жидкости. И если мы пилюли заряжаем, ну, крупку сахарную заряжаем, тогда, если большие горошины, то 2 горошины. Если маленькие, то 8-10. Если у нас жидкость, нет, таблетки ничего не разводим. А материнская тинктура обычно бывает в форме спиртовой настойки.
Вот, он говорит, что три вот этих препарата смешать спиртовые настойки в одну спиртовую настойку и зарядить пилюлей. Если жидкость, то на полстакана воды мы наливаем 8 капель жидкости. Полстакана. Ну да. Okay. So we put in half glass 8 or 10 drops of this. Then we drink the whole half glass, or we share it. No. Every sip leads to one dose. Then we have to take it at once. Half glass. Yeah, little quantity means. One. Значит, на самом деле под полстакана подразумевается где-нибудь 20 миллилитров, и ты принимаешь их сразу, не делишь. 20. Хорошо. Он сказал 2-3 раза в день, по-моему, нет? Я говорил вроде, 2-3 раза в день. У тебя 3 препарата, 3 спиртовые настойки. Ты берешь и там, допустим, по 10 миллилитров от каждой в одну другую, в 4-й пузырек наливаешь 10 миллилитров одного, 10 миллилитров другого, 10 миллилитров третьего. Смешиваешь. Нет, миллилитров. После этого смешиваешь, и вот у тебя готовое лекарство лежит. Из него ты 10 капель наливаешь на полстакана и принимаешь. Понятно тебе? Отлично. 20 миллилитров. Yeah, mother tincture if it is available in drops. 8 drops. Yes. Each 8 drops. No. We'll see, just a minute. We take all the 3 mother tinctures. Потому что веера такая большая. We take a Вот у combination. нас 3 материнские тинктуры. Сейчас Ананта будет рассказывать еще раз. Паша, слушай, повторение мать учит. For example, we Значит, 3 take материнские тинктуры. Они существуют в спиртовых настойках. we'll mix it. Берем, например, Equal от каждой quantity. по 20 миллилитров. We'll mix all the 3 mother tinctures in equal Смешиваем в 4-м пузырьке. Then this will be combination. И это будет новое лекарство. Комбинация из 3 предыдущих. And we will give this combination. И вот эту комбинацию As dose. мы берем по 8-10 капель. Миллилитров. Okay? Нет, не миллилитров. Капель. 8 drops. 8 drops Yes. of this. We take 8. Only drops, yes. Not milliliters. Капли говорили мы. Хорошо? Я так говорила? Okay. Спасибо. You can tell it clearly now. Yes. It will be It's okay. I told. okay. Twice. Vika has a question. Some of the doctors, they tell that in drops it is better to take because it is it is easily absorbed in our blood. Anything, but no. In homeopathy, the action will start when the medicine touches the tongue. Да. В гомеопатии это неправда, потому что в гомеопатии лекарство начинает действовать тогда, когда лекарство касается языка. Because its action is dynamic.
Потому что это его действие динамическое. It is not like that it goes into stomach and it digests with the food and then goes. А It's not это like не that. так, вот, как аллопатия действует. Ему не нужно опуститься в желудок, не нужно быть всосанным в кровоток. So assimilation that is not possible because when, Его всасывание вообще невозможно. when the medicine touches the tongue, its action will start. А как только лекарство касается языка, его действие начинается. So we go into the indications of EPIs. Indications. Сейчас мы Symptoms. пойдем к симптомам, к назначениям. 2-3 раза. Okay. The EPIs patient will always be in a sad mood, despondent, sad. Значит, пациент апис, он всегда будет грустен, He sits всегда в as плохом настроении. if he lost something in life. As if he lost something in Он life. будет выглядеть так, как будто он что-то важное в своей жизни потерял. So many people, Natramur will sit in the side of a window and looks into the space. А Натриамуриальску, например, он будет сидеть в сторонке и уставившись в пространство. And goes on thinking all the bad events in the life. И вспоминать все плохое, что было в его жизни. If you ask him, oh, that is past, you be happy, he cannot help. He will do the same. Если ты ему скажешь, что там, не беспокойся, все хорошо в жизни, он не обратит на это внимания, он будет продолжать пялиться в пространство. Это так грустно. If you try to console him, Если ты постараешься его успокоить, the sadness and irritability will increase in Natramur. то у натриамуриатикума его раздражительность будет только увеличиваться. In Ignitia patient and Palastula patient, А у Игнация и пульсатилы, if you go and console, если ты подойдешь и начнешь утешать, they feel better. они почувствуют себя гораздо лучше. Они почувствуют себя лучше. So before consolation, we have to know. Поэтому прежде чем подходить со своими утешениями к какому-то человеку, нужно понять, какой конституции. Because if we irritate much to the Natramur patient, he give 2 slaps. Если мы очень сильно будем приставать к натриумуриатику, то он может и побить. Okay, go and do it. So, Не пульсативно. with this, also he has this puffiness, what we have mentioned now, all the symptoms. И у него будет одутловатое тело. He feels that he is in smoke. He cannot breathe. Ему будет казаться, что он находится в дыму, и он не может дышать. Это все апис. He feels he is not in smoke, but he feels like he is in Он smoke. не находится в дыму, это кажется, что ему кажется, что он находится в дыму. We are talking about apis. Yes? So, sometimes he has swellings of single parts. Somewhere he has swelling and it comes to somewhere. Иногда у него начинают отекать какие-то части тела, потом эта часть приходит в норму, отекает другая часть тела. Такая вот гуляющий отек по телу. There is Это означает дисбаланс imbalance of water. водный в теле, водный Body. дисбаланс в теле. Sometimes he has swelling in the legs. Иногда у него нога отекает, Sometimes he has swelling under the eyes. иногда глаз отекает. So some or other part there will be swelling, pain, burning, and after 2-3 hours the swelling will shift to another part. И иногда так у него в течение 2-3 часов одна часть отечная, а через 2-3 часа этот отек переходит совершенно в другое место. So with this kind of dyspnea, he feels
very much difficult for exertion to walk, to do some work. Ага. При таком состоянии этому человеку вот трудно делать какое-то, трудно совершать какое-то напряжение, работать трудно. If this patient sits for a long time in a position, Если в одной позе он сидит долгое время, then he will have swelling in the feet тогда у него отекут ноги. with gripping pain and cramps. With gripping pain. Этот отек будет gripping, я не помню слово. Gripping, like grip. Pressing, давящее. Gripping. 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 Gripping, ага. Схватывающей болью. Схватывающий. Gripping means grip Yes. and relax. Grip and relax. Or it is gripping. This is like gripping. Then like pressing. Like pressing, stiffness. Ага, pressing pain. Yes. Ага, ну да, давящая, сильно давящая боль. Stiffness. You said And yes. ага. Тугоподвижность. And it takes some time. He has to do some work. Ага, и нужно будет ему расходиться, прежде чем делать какую-то работу. See, generally when we travel for a long time by sitting, we get some swelling in the foot. Обычно люди, если они очень долго едут где-нибудь в каком-нибудь транспорте, у людей есть склонность к тому, чтобы отекали немного ноги. But this APIS patient, when he sits for 15 minutes, he will get this problem. Но у пациента аписа такое произойдет не через несколько часов, а через минут 20. All these foldings, they become soft. You have these foldings, no? In the joints, everywhere. When there is flexion, there will be some foldings. All these foldings will be filled with water, puffy. They become puffy. Ага. И все вот складочки у пальчиков везде между пальцами, они будут немножечко такие, как подушечки. The hands, the fingers become numb, А руки при этом онемеют. swollen, painful. Также немножко будут отечные и болезненные. Without his knowledge, the things will drop from his hands. The things drops from his hands. He want to hold it like this, Да, but he does not. он будет брать какие-то предметы, и они будут падать из его рук, потому что он не очень чувствует, что делать. They will be automatically dropped from hands. Ага, его предметы из рук будут выпадать. Because he lost this sensation. Потому что он перестал чувствовать руками. Amelioration and moving, or Yeah, he want with moving he gets amelioration, but this movement causes pain also to him. да, Маша спросила, улучшается, когда он, в смысле, он хочет подвигать ими. Without Вот, movement he gets swelling. With movement he gets pain. Ага. И Ананта сказал, что да, у него отек меньше будет, если он будет двигаться, но боль ему доставляет движение ему доставляет боль, поэтому без движения у него будет отек, а при движении у него будет боль. He cannot recognize warmth or coldness. If he put his hands like this for more than half an hour, when he holds a cup of tea, then he cannot recognize the warmth of the tea because they will be numb. Ага, если он просидит так час, неподвижно с руками, неподвижными, тогда через час, когда он возьмет стакан в руки, он не поймет, холодный стакан или горячий, в смысле холодная вода в стакане или горячая, он не почувствует, у него чувствительность потеряется. Then imagine how he will be when he wakes up in the morning. Тогда представьте, каким он будет, когда будет просыпаться по утрам. Because he will be in same position in the night while during Потому sleep. что всю ночь мы обычно в одной позе лежим. He is in miserable condition. И его состояние будет действительно тяжелое. Puffiness of face, У него будет отечное лицо, edema here and there in the body, difficult to move.
Тело будет такое неподвижное, его трудно будет двигать им. Difficult to raise. Ему трудно будет встать, He has this dyspnea и у него будет with this одышка. exertion. Одышка при любом напряжении. Because all the parts they are sore to move. He feels sore. Потому что все части тела чувствуют болезненность. This condition is there also in Roostox. Такое состояние мы также наблюдаем у пациентов Рустокс. But this Roostox mild movement has much amelioration. Но у Рустокс, если он малейшее движение совершит, ему гораздо легче становится. Here also with movement his puffiness everything will get down, but the pains are more. Но у Аписа же тоже отек будет проходить, но сильные боли при движениях будут. Рустокс doesn't have pains in movement. Roostox have pains, but when he starts moving, it is very painful. With gentle movement, gentle and continuous. It is better and better, yes? Continuous. Gentle and continuous movement will cause amelioration in Roostox. Я спросила, а у Рустокс, получается, болей нет, когда он двигается, чтобы отек убрать? And after Анантов сказал, что у Рустокс тоже будут боли при движении. Движение тоже будет доставлять боль. Но если он будет мягко и продолжительно двигаться, тогда ему будет становиться все лучше и лучше. But if he moves for much time, then also the muscles become weak and he gets again pain. In Roostox. Но у Рустокса, если он слишком долго будет двигаться, тогда снова мышцы размягчатся, и опять у него будет чувство боли. Then with that weakness he has to take rest. Он почувствует себя слабым, и ему нужно будет отдохнуть. Then within some time again he gets pain from rest. И потом от того, что он отдохнул, у него опять начнутся. So he is more restless. Поэтому Рустокс, он более такой беспокойный. So in acute conditions you can see more this condition. He sits in this chair, then in 5 minutes he shifts to the next chair. С Рустоксом будет так, что он посидит на этом стуле, через 5 минут он пересядет на другой стул. In much severe cases, he cannot put his head still. He always moves some parts of the body because he cannot wake up, but still he does all the movements on the bed. Even sleeping. Sleeping? No, when he is awake, he is so restless. И в тяжелых случаях с Рустоксом человек будет все время двигать головой, он вообще ни минуты не сможет оставаться в одном положении. It is about Рустокс. Yes. Да, In это все мы Apis говорили also, про Рустокс. in Apis he has all the swelling, stiffness in the rest because the water imbalance is there. У Аписа же, у него будет вот этот вот отек из-за водного дисбаланса в теле, забыла еще, кроме отека, что сказала. Это и есть отек. Okay. But there is a difference. Ну, разница в чем? Before we have discussed what is the difference between Roostox and Apis. Do you remember anyone? Прежде чем мы начнем обсуждать разницу между Рустоксом и Аписом, может быть, кто-то скажет, что-то помнит о них? In Roostox there will be amelioration from warmth and Apis amelioration from cold. Да. Значит, разница между ними основная в том, что у Рустокса улучшение наступает от тепла, а у Аписа улучшение наступает от холода. In appearance, both are same. Redness. По внешнему виду они совершенно одинаковые признаки выдают. Redness, heat. Краснота, жар. Aggravation from rest.
Emulation from ухудшение- mild movement. Ухудшение от значит, нахождения в одном положении, от отдыха, улучшение при каких-то движениях. But the difference is modality. Но разница является вот в этой модальности. То, что улучшение у